जयंती भानुशाली हत्या केस मामले छबील पटेल एसआईटी समक्ष हाजर थयो। भानुशाली केसमां एसआईटीए 5 आरोपीनी धरपकड़ करी। उल्लेखनीय है कि छबील पटेल सामे भानुशालीनी हत्यानो आरोप है। तालालाना एमएलए भगवान बारडना सस्पेन्शन मामले कांग्रेस आक्रमक मूडमां आवी गई है। विधानसभाना अध्यक्षनी ऑफिसनी बहार परेश धानाणी सहित कांग्रेसना एमएलए धरना पर बैठा। भगवान बारडने बचाववा आहिर समाज मैदाने आव्यो छे। 17 मार्चे वेरावळ खाते भगवान बारडना समर्थનમાં आहिर समाजना लोको शक्ति सम्मेलन करशे। क्षत्रिय समाजना आगेवानोए लोकसभा चूंटणीमां क्षत्रिय उमेदवारने एक टिकिट मळे ते माटे मांग करी छे। सौराष्ट्रनी बेठको पैकी एक बेठक पर क्षत्रिय उमेदवारने टिकिट आपवानी मांग करी छे। प्रदेश कांग्रेस नेताओं साथे क्षत्रिय समाजना आगेवानोए मुलाकात करी हती। सौराष्ट्रनी 8 पैकी एक बेठक क्षत्रिय समाजने फाळववामां आवे तेवी मांग करी हती। विसनगरमां एमएलएनी ऑफिसमां तोड़फोड़ मामले हार्दिकने हाईकोर्ट तरफथी खराब समाचार मळ्या छे। हाईकोर्टना जस्टिस आरपी ढोलरियाए अरजी नॉट बिफोर मी करी छे। हार्दिके विसनगर कोर्टना आदेश प्रमाणे हाईकोर्टमां अरजी करी हती। लोकसभाની ચૂંટણીને લઈને ભાજપે તૈયારીઓ આરંભી દીધી છે। ભાજપ દ્વારા ગુરુવારથી સેન્સ લેવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવશે। 3 દિવસ માટે તમામ લોકસભા વિસ્તારમાં સેન્સ લેવામાં આવશે। ભાજપ દ્વારા 26 બેઠકો માટે ટીમ બનાવાઈ છે। સ્થાનિક કાર્યકરો અને આગેવાનો સાથે ચર્ચા કરવામાં આવશે અને સેન્સ લીધા બાદ નામો પાર્લામેન્ટરી બોર્ડને મોકલવામાં આવશે। हार्दिक पटेलना कांग्रेसमां जोड़ाता बनासकांठाना गढ़ गामना 2 शहीदोना परिवारे हार्दिकने समर्थन आप्युं छे। हार्दिकने राजकारणमां जोड़ता समाजना विकासनी वातने वधु सारी रीते वाचा आपी शकाशे तेम जणाव्युं हतुं। अनामत आंदोलन समय विरोध दर्शावता टोळाने विखेरवा पोलीसे गोळीबार कर्यो हतो, जेमां गढ़ गामना कनुभाई पटेल अने महेश पटेल नामना 2 पाटीदारोना मोत थया हता। મહેસાણામાં અનામત આંદોલનમાં શહીદ થયેલા યુવકના પરિવારે હાર્દિકના રાજકારણમાં જોડાવા પર રોષ ઠાલવ્યો છે અને કહ્યું છે કે હાર્દિકે જે કર્યું તે ખોટું કર્યું છે। વડોદરામાં પાદરા તાલુકાના વડુ ગામમાં આરોગ્ય કેન્દ્રમાં સ્થાનિકોએ હોબાળો કર્યો હતો। આરોગ્ય કેન્દ્રમાં તબીબોની અનિયમિતતાને લઈને સ્થાનિકોએ રોષ વ્યક્ત કર્યો હતો। अमदावादमां मेट्रो ट्रेननी शरूआतने માંડ हजू तो 10 दिवस पण नथी थया त्यां मेट्रो ट्रेनमां बीजी वखत खामी सर्जायानी घटना बनी छे, जेने पगले अनेक लोको अटवाया छे। मुंबई अमदावाद वच्चे बुलेट ट्रेन दौड़ती करवाना वडाप्रधानना महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर हाल पूरतुं ग्रहण लाग्युं छे, जेने पगले दक्षिण गुजरातना खेडूतोमां खुशीनी लागणी जोवा मळी छे। आ समाचार मळता ज खेडूतोए फटाकड़ा फोड़ीने पोतानी खुशी व्यक्त करी हती। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्टनी जाहेरात बाद जमीन संपादनने लईने आ प्रोजेक्ट लटकी पड्यो हतो। 2018 सुधी प्रोजेक्ट माटे जमीन संपादननी कामगीरी पूर्ण करवानी डेडलाइन हती। सूरतनी प्रभात तारा स्कूलना विवाद मामले शिक्षक अने आचार्य पोलीस स्टेशनमां हाजर थया हता। सूरतना रांदेर विસ્તારमां आवेली प्रभात तारा स्कूलना जिल्ला शिक्षण अधिकारी द्वारा विद्यार्थीओ અને વાલીઓ સાથે છેતરપિંડી કરી હોવાની ફરિયાદ દાખલ કરાવી હતી। સુરતના અઠવા લાઇન્સ વિસ્તારમાં આવેલી વીટી ચોકસી લો સેલ્ફ ફાઇનાન્સ કોલેજમાં વિદ્યાર્થીઓએ ભારે હોબાળો મચાવ્યો હતો। વિદ્યાર્થીઓની ફરિયાદ છે કે શિક્ષકો તેમને યોગ્ય રીતે નથી ભણાવતા તેમજ ઓછા વિદ્યાર્થીઓ હોય તો પ્રોફેસર ક્લાસમાં આવીને જતા રહે છે। એટલું જ નહીં, વિદ્યાર્થીઓએ તેમને સમય કરતા વહેલા બોલાવવાની પણ ફરજ પાડવામાં આવે છે તેવી વાત પણ કહી હતી। એનએસયુઆઈએ પણ વિદ્યાર્થીઓને સાથ આપ્યો અને આચાર્યને મળીને આ અંગેની રજૂઆત કરવામાં આવી। 15 દિવસ પહેલા રાધનપુર અંબાજી બસમાં 2 વ્યક્તિઓ જોડે એક જ નંબરના બનાવટી પાસ કંડક્ટરે જપ્ત કર્યા હતા। સમાજ સુરક્ષાના કોઈ કર્મચારી દ્વારા પૈસા લઈને નકલી પાસ બનાવી આપ્યાની આશંકા સેવાઈ રહી છે। અંકલેશ્વરના ખરોડ ગામે મોટી માટી ખોદકામના ચેકિંગ અર્થે ગયેલ ભૂસ્તર વિભાગની ટીમ પર 7 થી 8 ઇસમોએ હુમલો કર્યો। ખરોડ ગામે ટીમ માટીના ખોદકામ અર્થે તપાસ કરવા પહોંચી હતી।
સુપરવાઇઝર અને તેની ટીમે હાજર લોકો પાસે પરવાનગી માંગતા તેમના પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો અને તેમની સાથે મારામારી કરી હતી. તો સાથે જ તેમની ગાડીના કાચ પણ તોડી નાખવામાં આવ્યા હતા. આ હુમલામાં 3 લોકોને ઈજા પહોંચી હતી. નર્મદાના રાજપીપળામાં આવેલા વડિયા પેલેસમાં ચંદન ચોર ટોળકી ત્રાટકી હતી અને ચંદનના 6 જેટલા વૃક્ષ કાપીને ફરાર થઈ ગઈ હતી. ત્યારબાદ ચોરી બાદ ખુદ વન વિભાગની કામગીરી પર સવાલો ઉભા થયા છે. જ્યાંથી ચંદનની ચોરી થઈ છે તે વિસ્તારમાં વન વિભાગની કચેરીઓ આવેલી છે અને અન્ય જેટલા વિસ્તારમાં વન વિભાગ આવેલું છે તેની માવજત પણ વન વિભાગ દ્વારા જ કરવામાં આવે છે. તો અગાઉ સપ્ટેમ્બરમાં જ ચોર ટોળકી ચંદનના 4 વૃક્ષો કાપીને ફરાર થઈ ગઈ હતી. ત્યારે ફરી આવી ઘટના બનતા હાલ વન વિભાગ દોડતું થઈ ગયું છે. વડોદરામાં જ્વેલરી શોરૂમમાં ચોરીની ઘટના બની. એક યુવતીએ સેલ્સ કર્મચારીની નજર ચૂકવી 4.5 લાખના સોનાના દાગીનાની ચોરી કરી. આ સમગ્ર ઘટના સીસીટીવીમાં કેદ થઈ ગઈ છે. ખેડામાં નડિયાદમાં 2 નકલી કિન્નર સોસાયટીની મહિલા સાથે છેતરપિંડી કરતા ઝડપાયા. મહિલાના હાથમાંથી સોનાની બંગડી ઉતારીને ફરાર થવાનો પ્રયાસ કર્યો. જોકે બંને કિન્નર સ્થાનિકોની પકડમાં આવી જતા તેમને પોલીસના હવાલે કરાયા છે. મહેસાણા કડીના ધોડાસર પાટિયા નજીક ટ્રક અને કાર વચ્ચે અકસ્માત થયો. કાર બોર્ડના પેપર લઈને જઈ રહી હતી. આ ઘટનામાં પોલીસકર્મી સહિત 2 વ્યક્તિઓને ઈજા પહોંચી છે. સુરતમાં ઉમદા એસએમસી આવાસમાં ખુલ્લી ટાંકીમાં પડી જતા એક બાળકનું મોત થયું છે. ઢાંકણ વિનાની પાણીની ખુલ્લી ટાંકીમાં બાળક ડૂબી ગયું હતું. સ્થાનિકે પાણીની ટાંકીમાં જોતા બાળક ડૂબેલું દેખાયું હતું. અમદાવાદના દેત્રોજ તાલુકામાં મંગળવારે વિષ્ણુભા ઝાલા નામના વ્યક્તિ પર 10 થી વધુ લોકોએ તીક્ષ્ણ હથિયાર વડે હુમલો કર્યો હતો. પરંતુ વિષ્ણુભા ઝાલા ત્યાંથી ભાગતા આરોપીઓ તેમના પર ફાયરિંગ કરી તેની હત્યા કરી ફરાર થઈ ગયા હતા. રાજકોટમાં માધવ પાર્ટી પ્લોટમાં યુવકની હત્યા કરાયેલી લાશ મળી આવી છે. યુવકને થાંભલા સાથે બાંધી માર મરાયો હતો. રૂપિયાની લેતી દેતીમાં હત્યા કરાઈ હોવાની શક્યતા છે. બનાસકાંઠાના લાખણી તાલુકા પંચાયતના સદસ્ય દારૂ પીધેલી હાલતમાં ઝડપાઈ ગયા છે. લાખણી તાલુકા પંચાયતમાં ભાજપના ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિ અજીતસિંહ વાઘેલા થરાદના પીલુડા ગામ પાસે તેમના મિત્ર સાથે દારૂ પીધેલી હાલતમાં ઝડપાઈ ગયા. રાજકોટમાં પોલીસ કમિશનરના જાહેરનામાનો ભંગ કરવા બદલ 7 લોકોને ઝડપી પાડવામાં આવ્યા છે. પબજી ગેમ રમતા લોકો પર વિવિધ પોલીસ સ્ટેશનના સ્ટાફે કાર્યવાહી કરી. પબજી ગેમ પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે. પોલીસ કમિશનરે જાહેરનામું બહાર પાડ્યું છે. જાહેરનામું ભંગ કરનાર સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. 14 માર્ચથી 28 માર્ચ સુધી પ્રતિબંધ અમલી રહેશે. મોમો ગેમ ચેલેન્જ પર પણ પ્રતિબંધ મુકાયો છે. બોટાદના સાળંગપુરમાં છેલ્લા 200 વર્ષથી ધૂળેટીનો પર્વ ધામધૂમથી ઉજવાય છે. ત્યારે આ વખતે ધૂળેટી પર્વ દિન નિમિત્તે બીએપીએસ સ્વામિનારાયણ મંદિર ખાતે ફૂલોત્સવ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. લોકસભાની ચૂંટણીના પ્રચાર માટે ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્યપ્રધાન યોગી આદિત્યનાથની ડિમાન્ડ સૌથી વધુ છે. તેમની કાર્યશૈલી, પ્રતિષ્ઠા, બોલવાની લાક્ષણિક છટા તેમજ ભાષા પરનું પ્રભુત્વ એટલું જબરદસ્ત રહ્યું છે કે તેમનું સ્થાન સ્ટાર કેમ્પેનરના લિસ્ટમાં સામેલ થઈ ગયું છે. મળતી માહિતી મુજબ યોગી દેશભરમાં 200 થી વધુ રેલીઓ એકલા જ કરશે. જોકે હાલ તો યોગીનું ધ્યાન ઉત્તર પ્રદેશમાં રહેવાનું છે, કારણ કે લોકસભાની દ્રષ્ટિએ ઉત્તર પ્રદેશ સૌથી મહત્વનું રાજ્ય છે. ભાજપની ચૂંટણી પ્રચાર કમિટીના મતે યોગી ઉત્તર પ્રદેશની સાથોસાથ ઉત્તરાખંડ, રાજસ્થાન, ત્રિપુરા, કર્ણાટક, ગુજરાત તેમજ મધ્યપ્રદેશ જેવા હિન્દી રાજ્યોમાં તોફાની પ્રચાર કરશે. ગત લોકસભા ચૂંટણીમાં જોવા મળ્યું હતું કે જ્યાં જ્યાં યોગી આદિત્યનાથે પ્રચાર કર્યો હતો તે બેઠકો પર ભાજપને જબરદસ્ત સમર્થન પ્રાપ્ત થયું હતું. લોકસભા ચૂંટણી માટે તારીખોના એલાન બાદ ભાજપે પોતાની ચૂંટણી રણનીતિને અંતિમ રૂપ આપવાનું શરૂ કર્યું છે. આશરે 2 મહિનાના લાંબા ચૂંટણી પ્રચાર અભિયાનમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સહિત ભાજપના સ્ટાર પ્રચારકો આશરે 1000 સભાઓ સંબોધશે. પીએમ મોદી આશરે 100 થી વધુ સભાઓ અને કેટલાક રોડ શો કરવાના છે. ભાજપના પ્રચારકો તમામ લોકસભાની બેઠકો પર પ્રચાર કરશે. જો કે ભાજપનું સૌથી વધુ ફોકસ તે રાજ્યોમાં હશે જ્યાં તેઓ હાલ પણ મજબૂત છે, જ્યાં તેમના માટે સારી સંભાવનાઓ છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી તમામ 7 તબક્કાઓમાં તમામ રાજ્યોમાં પ્રચાર કરશે.
ભાજપ અધ્યક્ષ અમિત શાહ આખા અભિયાનમાં સૌથી વધુ સભાઓ કરશે અને પ્રમુખ પ્રચારકોમાં રાજનાથ સિંહ, યોગી આદિત્યનાથ, નીતિન ગડકરી, સુષ્મા સ્વરાજ, ઉમા ભારતી, સ્મૃતિ ઈરાની, શિવરાજ સિંહ ચૌહાણ અને ભાજપ શાસિત રાજ્યોના મુખ્યમંત્રી સામેલ છે. ભાજપ 16મી તારીખે લોકસભા ઉમેદવારોનું પ્રથમ લિસ્ટ જાહેર કરશે. 16મી તારીખે ભાજપની કેન્દ્રીય ચૂંટણી સમિતિની બેઠક મળશે. આ બેઠક બાદ યુપી, પશ્ચિમ બંગાળ, રાજસ્થાન, ઉત્તરાખંડ સહિતના રાજ્યોના ઉમેદવારોની જાહેરાત થઈ શકે છે. 16મી તારીખ બાદ 18મી તારીખે પણ ભાજપની મહત્વની બેઠક મળશે. સૂત્રોનું માનીએ તો ભાજપ હાલના 25 થી 30% સિટિંગ સાંસદોની ટિકિટ કાપી શકે છે. વડાપ્રધાન મોદીએ લોકસભાની ચૂંટણી અંગે બ્લોગ લખ્યો છે, જેમાં તેમણે મતદાન અને તેના મહત્વને સમજાવ્યું છે. ઉપરાંત પીએમ મોદીએ મતદારોને જાગૃત થવાની અપીલ પણ કરી છે. તેમણે લખ્યું છે કે તમારો એક મત દેશના વિકાસમાં સહભાગી થશે. યુપીમાં સપા અને બસપાના ગઠબંધનને ધ્યાનમાં રાખીને મોદી અને શાહ મોટા નેતાઓને ટિકિટ આપવામાં નવા ફોર્મ્યુલા અપનાવી રહ્યા છે. તેવામાં સમાચાર છે કે ગૃહમંત્રી રાજનાથસિંહની બેઠક ત્રીજી વખત બદલાઈ શકે છે. તો નોઈડાના ગૌતમ બુદ્ધ નગર સંસદીય વિસ્તારમાંથી ચૂંટણી લડી શકે છે. લોકસભા ચૂંટણી પહેલા ફરી એક વખત અસમ ગણ પરિષદ અને ભાજપ વચ્ચે ગઠબંધન થયું છે. આ નિર્ણય ભાજપના મહાસચિવ રામ માધવ અને અસમ ગણ પરિષદના અધ્યક્ષ અતુલ બોરાની લાંબી બેઠક બાદ લેવામાં આવ્યું હતું. આ ગઠબંધનનું એલાન રામ માધવ દ્વારા કરવામાં આવ્યું. રાહુલ ગાંધીએ તમિલનાડુના છાત્રો સાથે ચેન્નાઈમાં સંવાદ કર્યો હતો, જેમાં રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે રાફેલ પર ચૂપ કેમ છે પીએમ મોદી? કાયદો બધા માટે સરખો હોવો જોઈએ. વડાપ્રધાનનું નામ રાફેલ ડીલમાં સામેલ છે, ત્યારે તેમની સામે પણ તપાસ અને પૂછપરછ થવી જોઈએ. રાજસ્થાન પોલીસે દોસાના બસવા વિસ્તારમાંથી એક દારૂ ભરેલી ટ્રકને જપ્ત કરી છે. સાથે જ પોલીસે 2 લોકોની ધરપકડ પણ કરી છે. ટ્રક હરિયાણાથી દોસા જવા રવાના થઈ રહી હતી. ભાજપ નેતા તથા મહારાષ્ટ્રના મુખ્યપ્રધાન દેવેન્દ્ર ફડણવીસ અને શિવસેના પ્રમુખ ઉદ્ધવ ઠાકરે વચ્ચે મુલાકાત થઈ. ઉદ્ધવ ઠાકરેના નિવાસસ્થાને યોજાયેલી આ મુલાકાતમાં લોકસભા ચૂંટણી અંગે વાત કરવામાં આવી હતી. આગામી લોકસભા ચૂંટણી પર એનસીપી ચીફ શરદ પવારે ભવિષ્યવાણી કરતા કહ્યું છે કે પરિણામો બાદ ભાજપ સૌથી મોટી પાર્ટી હોઈ શકે છે, પરંતુ મોદી ફરી પીએમ નહીં બને. શરદ પવારે નિવેદન આપ્યું છે કે હું જેટલું રાજકારણને સમજુ છું તેને જોઈને મને નથી લાગતું કે મોદી ફરી પીએમ બનશે. હું કોઈ જ્યોતિષી નથી, પરંતુ મને લાગે છે કે ભાજપને એટલી સીટો નહીં મળે જેટલી જરૂર છે. જમ્મુ કાશ્મીરના ડોડામાં ભૂસ્ખલન થયું, જેમાં 3 ડઝનથી વધુ દુકાનોને નુકસાન થયું છે, જેના કારણે લોકો મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. જયંતિ ભાનુશાળી હત્યા કેસને લઈને મહત્વના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. છબીલ પટેલ એસઆઈટી સમક્ષ હાજર થયો છે. ભાનુશાળી કેસમાં અત્યાર સુધી એસઆઈટીએ 5 આરોપીઓની ધરપકડ કરી ચૂકી છે, ત્યારે છબીલ પટેલ પણ એસઆઈટી સમક્ષ હાજર થઈ ગયો છે. ત્યારે એસઆઈટીને છબીલ પટેલની પૂછપરછમાં ઘણી મહત્વની માહિતી મળી શકે તેવી પૂરેપૂરી સંભાવના છે. જયંતિ ભાનુશાળીના પરિવારજનોને શંકા હતી કે ભાનુશાળીની હત્યામાં છબીલ પટેલનો મોટો હાથ છે અને ત્યારબાદ તેમના વિરુદ્ધમાં ઘણા બધા પુરાવાઓ પણ મળ્યા હતા. વધુ માહિતી સાથે જોડાઈ ગયા છે સંવાદદાતા ઋત્વિજ સોની. ઋત્વિજ, છબીલ પટેલ એસઆઈટી સમક્ષ હાજર થઈ ગયા છે. તેમની પૂછપરછમાં કયા પ્રકારની માહિતી સામે આવે તેવી સંભાવનાઓ જણાઈ રહી છે? પ્રિયંકા, જયંતિ ભાનુશાળી હત્યા કેસમાં જે મુખ્ય આરોપી ગણવામાં આવતા હતા છબીલ પટેલ, તે ગત મોડી રાત્રે એસઆઈટી સમક્ષ હાજર થયા છે. એરપોર્ટ પરથી જ એસઆઈટી દ્વારા તેની ધરપકડ કરવામાં આવી રહી છે અને હાલ જે એસઆઈટીની જે ઓફિસ છે જ્યાં તેની પૂછપરછ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. એસઆઈટીના પોલીસ અધિકારીઓ દ્વારા હાલ તેની પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે. જે રીતે જયંતિ ભાનુશાળી હત્યા થઈ હતી ને ત્યારબાદ તેના ભત્રીજા દ્વારા છબીલ પટેલ, તેના પુત્ર સિદ્ધાર્થ પટેલ સહિત કેટલાક લોકો સામે ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી હતી અને એસઆઈટીની તપાસમાં અત્યાર સુધીમાં કુલ 5 આરોપીઓની ધરપકડ કરી લેવામાં આવી છે. સૌપ્રથમ જે 2 આરોપી પકડાયા હતા તે ફાર્મ હાઉસ પર જે સાપ શૂટરો હતા તેઓને મદદ કરનારા હતા તેઓની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ પોલીસને કેટલાક દિવસ અગાઉ જે બંને શાર્પ શૂટરો છે તેઓને પકડવામાં સફળતા મળી હતી અને લગભગ 4 દિવસ પહેલા જે છબીલ પટેલનો પુત્ર હતો સિદ્ધાર્થ પટેલ, તે પણ એસઆઈટી સમક્ષ હાજર થયો હતો અને પૂછપરછ બાદ તેની પણ એસઆઈટી દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
અને મહત્વના આરોપી કહી શકાય કે છબીલ પટેલ ગત મોડી રાત્રે જ્યારે તેની ધરપકડ કરવામાં આવી છે તો આખું કાવતરું તેને કઈ રીતે ઘડ્યું હતું, અન્ય કોણ કોણ આરોપીઓ સામેલ છે, જે મનીષા ગૌસ્વામી છે તેનું પણ નામ સામે આવ્યું છે, અને સુરજીત ભાઉ છે કે જે આ જે શાર્પ શૂટરો સાથે તેનો સંપર્ક કરાયો હોવાની આશંકા રહેલી છે. તો મહત્વની બાબત એ છે કે છબીલ પટેલ છે તે આ બંને શાર્પ શૂટરો સુધી પહોંચ્યો કઈ રીતે તેની પણ તપાસ એસઆઈટી દ્વારા કરવામાં આવશે. હાલમાં એસઆઈટી દ્વારા છબીલ પટેલની પૂછપરછ કરવામાં આવશે. ગત મોડી રાત્રે તેની અટકાયત કર્યા બાદ ધરપકડ કરીને તેને કોર્ટમાં રજૂ કરીને વધુ રિમાન્ડની માંગણી કર્યા બાદ આગળની જે કાર્યવાહી છે તે એસઆઈટી દ્વારા શરૂ કરવામાં આવશે. જી ઋત્વિજ, આભાર આપનો અમારી સાથે જોડાવા માટે અને આ તમામ માહિતી માટે. તો જયંતિ ભાનુશાળી હત્યા કેસમાં છબીલ પટેલ એસઆઈટી સમક્ષ હાજર થઈ ગયો છે, ત્યારે નજીકના જ સમયમાં આ સમગ્ર હત્યાકાંડ ઉકેલાઈ જાય તેવી પૂરેપૂરી સંભાવના છે.